एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ सारे बड़े कैंट होगे एंड अज के इस लेक्चर च आपां गल करांगे विटामिन डी बारे, विटामिन्स बारे गल करांगे, विटामिन्स बारे गल करांगे, व्हाट यू वांट टू से विटामिन व्हाटएवर। सो विटामिन्स बारे गल करांगे। सो विटामिन्स की अगर गल करिए तो विटामिन्स की गल करिए जो भी है, सो दीज आर द ऑर्गेनिक सबस्टांसिस ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फूड च ਹੁੰਦੇ ਨੇ इन अ स्मॉल अमाउंट। कुछ ਸਾਡੇ फूड च ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, कुछ साडी बॉडी च भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ साडी बॉडी चों मिल ਜਾਂਦੇ, कुछ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ एंड आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, बट ਇਹ ਬਹੁਤ essential ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, हेयर फॉल हो गया, ठीक है, एक्ने हो गया, ये सारिया प्रॉब्लम्स होंदियां ड्यू टू द रिटार्डेशन, ड्यू टू द लैस कंजप्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ विटामिन्स। और इहो जे फूड्स घट खाने जिन्हां च विटामिन्स होंदे ने, ये मिनरल्स होंदे ने, सारिया चीज़ां आपां पढ़ांगे। सो विटामिन्स जिहड़े ने वो दो तरह के होंदे ने, वन इज़ द फैट सॉल्युबल एंड अनदर इज़ द वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मीनस जो साडी बॉडी दे विच सॉल्युबल हुंदे आ इन द फैट टिश्यूज़ दे विच, ठीक है, एंड द वाटर सॉल्युबल जो साडी बॉडी दे विच ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਟ ਚ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇਖੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ। 11 ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ एंड 4 हो गए साढ़े को फैट सॉल्युबल, ठीक है, विच विटामिन सी आ गया। मतलब काफ़ी बन जाते हैं, इन्होंने कोई भी तुहानू आ सकता है। सो इंपॉर्टेंस की आ विटामिन्स की कि साडी ग्रोथ ते डिवेलपमेंट लिए बड़े अच्छे होंगे टू कैरी आउट द वेरियस बॉडी प्रोसेसिस। नाउ वन थिंग मोर, अगर तुसीं चाहते हो कि ये जो है कला कला विटामिन मैं नोट्स बना के तुहानू सेंड करा, सो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट मैं नोट्स बनाने थोड़ा टाइम लगेगा। तुसीं कमेंट करके दस दिओ, ठीक है। मैं किसी भी तरह नाल तुहाडी हेल्प करने लिए रेडी हाँ, बट प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट कर दिया करो। चलो अज आप करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ विटामिन ए, जिन्होंने असीं रेटिनोल भी कहने आ, जिहदा कैमिकल नेम रेटिनोल है। सो विटामिन ए इज़ द पेल येलो कलर्ड कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कैमिकल कॉम्पोजिशन होगी, अगर तुसीं केमिस्ट्री च पढ़ोगे तो सारे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सो एक पेल येलो कलर का इन्ना तुसीं याद रख लो कि पेल येलो कलर का कंपाउंड होंदा है जिहड़ा कार्बन, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन है, तिन्हां दी फॉर्मेशन आ बनदा है। हुण इन्हां दी रेशो कितनी होंदी है सानू नहीं पता, एंड असीं पता करके कुछ करना भी नहीं, सो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। सो इहदा कैमिकल नेम जो है दैट इज़ रेटिनोल। सो आपां गल कीती फैट सॉल्युबल दी, दैट मीनस ये सॉल्युबल हुंदा फैट दे नाल, बट इनसॉल्युबल हुंदा वाटर दे विच, ठीक है। सो फैट मतलब फैट इन द सेंस आप कोई घी घ्यो लेने है ना, या फिर कोई ऑलिव ऑयल, कोई भी इन्हां नाल ही सॉल्युबल हुंदी है। सो इट इज स्टेबल टू हीट, मतलब ऑर्डनरी कुकिंग या ऑर्डनरी टैंपरेचर इहदा कुछ नहीं बिगाड़, मतलब इन्ना कुछ नहीं, इनू फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। सो कैरेटीन जो है इहदा प्रीकर्सर आ, मतलब ये कैरेटीन जो है मेन हैगा जो इन्हें चलाउंदा है। इट इज़ अ डीप रेड कलर पिगमेंट जिहड़ा मेड अप ऑफ हुंदा है, जिहड़ा बनदा है सिर्फ कार्बन ते हाइड्रोजन तो, ठीक है। कहते सारे टाइप्स के कैरेटीन नालों जिहड़ा बीटा कैरेटीन है वो मोस्ट एफिशिएंटली कन्वर्टेड हुंदा है विटामिन ए दे विच, एंड उहदी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जिहड़ी आ वो हाईएस्ट आ। So upon hydrolysis, each molecule of beta carotene theoretically yields 2 molecules of vitamin A. So ये सारी chemical composition आ सकती है, थोड़ी जो तुसी लिख सकते हो जिन्हें मैं तुहानू दसी है। उस तो बाद आगे साढ़े को functions of vitamin A. So functions की आ for the growth of the body, for the health of the epithelial cells of the body, for the synthesis and the functioning of visual pigments. So for the growth of the body मतलब कि vitamin E is essential for the normal skeletal growth and tooth development. सो ये सारा ये वास्ते हुंदा है। द फॉर्मेशन ऑफ बोन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट आ गई साडे को, फर्स्ट ऑफ ऑल अ फाइब्रस नेटवर्क इज फॉर्म्ड इन विच ग्राउंड सबस्टांसेस फिल्ड लाइक सीमेंट। ये सारा कुछ विटामिन ए तुसी थोड़ा बहुत इतो पढ़ के कट के लिख सकते हो। फॉर द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जिहड़े सेल्स की हेल्थ वास्ते भी ये बड़ा अच्छा होंदा है। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल विच प्रोटेक्टेड। आउटर लेयर ऑफ स्किन जी होंगी है दैट इज एपीडर्मिस, उन्होंने आउटर लेयर कहते हैं। वो मैं एक डायग्राम स्किन की डायग्राम अपलोड की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तुम जाके देख सकते हो, बड़ी अच्छी डायग्राम है, मैं खुद बनाई है। सो द इंटरनल कैविटीज आर ऑल्सो लाइंड विद दी सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस। कहते आउटर लेयर जो स्किन दी आ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪੀਥੀਅਲ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਮਿਊਕਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਇਫੈਕਟਸ ਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮਿਊਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਆਫ ਦ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫॉर द सिंथेसिस एंड द फंक्शनिंग ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਇਵੈਲੂਏਟ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਜੋ ਹੈ ਕੈਰੇਟੀਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਮਿਊਕਸ, ਸੋ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਰੈਟੀਨੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦ ਰੋਡਸ ਆਫ ਰੈਟੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਫॉर ਵਿਜ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮ ਲਾਈਟ। ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਰੋਡਸ ਆਫ ਰੈਟੀਨਾ, ਫਿਰ ਰੈਟੀਨਾਈਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸਿਨ, ਫਿਰ ਡਿਮ ਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ, ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਫॉर ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਗਰੋਥ ਲਈ it is required for the normal development of fetus during pregnancy or for the formation of sperms, ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So for the protection against infection, vitamin E is essential for the health of mucous membrane, especially the membrane that lines the respiratory tract, digestive tract, eyes and mouth। मतलब ओवरऑल साडी बॉडी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन डिसीजेस, स्पेशली दोज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो साडे साह नाल रिलेटेड, साडे लंग्स इन्हां सारे नाल रिलेटेड है। बहुत हेल्प ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਫੂਡ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ? ਜੋ ਪਿਓਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆ ਇਜ਼ ਆਬਟੇਨਡ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲ ਸੋਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੇਟੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੇਟੀਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਰੇਟੀਨ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੈਰੇਟੀਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ ਲਿਵਰ ਆਇਲ ਸਚ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਰਕ ਲਿਵਰ ਆਇਲ, ਕੌਡ ਲਿਵਰ ਆਇਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟਰ, ਗੀ, ਮਿਲਕ, ਕਰਡ, ਐਗ ਯੋਗ ਐਂਡ ਲਿਵਰ ਆਰ ਦ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕੈਰੇਟੀਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਰੇਟੀਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਗ੍ਰੀਨ ਔਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, बहुत सारिया ग्रीन सब्जियां है, कद्दू हो गया ग्रीन सब्जी, घिया तोरी होगी ग्रीन सब्जी, पालक होगी, है ना। सो इदा दी जिहड़ियां ग्रीन सब्जियां है या येलो कलर की जिहड़ी सब्जी आ, होर भी हैगे काउज मिल्क, येलो ग्रीन कलर्ड वेजिटेबल्स सच एज पंपकिन, कैरेट, टमैटोज, कैप्सिकम, स्पिनच, कैरेट एंड टर्निप लीव्स, इस सारियां चों सानू जिहड़ा है मिलदा है। मैंगो च भी गुड सोर्स ऑफ कैरेटीन हुंदा है, रसबेरी, पपाया, ठीक है। सो इस सारा कुछ साडी हेल्थ लई बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा है। नाउ रिकमेंडेड अलाउंस करने की लोड़ नहीं है विटामिन ए की, बट आप करांगे इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुहाडे च घाट हो जाती है विटामिन ए की। सो क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर विजन, बॉडी ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस। फिर कुछ इहो ਜਿਹੇ इफेक्ट सानू देखने को मिलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि आपां हुणे गल कीती पिछे कि वो आई डिम लाइट चो सानू जो ज़्यादा लाइट चो डिम लाइट चाहते हैं तो हेल्प करता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की घाट होएगी तो सानू नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। आई इन्फेक्शनस ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत आई ਨਾਲ रिलेटेड बहुत इन्फेक्शनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैनू पढ़ाने की लगता लोड़, चलो मैं पढ़ा देनी हाँ। विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइडोपिसिन, अ विजुअल पिगमेंट जो नैसेसरी होंगे विजन लिए इन द डिम लाइट। सो इसकी डेफिशिएंसी जी है वो यह वाला जोड़ा है पिगमेंट फॉर्म नहीं होंगे, इस करके सानू जो बंदे जिन्ना जोड़ा भी है
ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੇਰੋਪਥੈਲਮੀਆ। ਜ਼ੈਰੋਸ ਮੀਨਸ ਡਰਾਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਰੂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਕਹਤਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਬਿਟਡ ਸਪੋਰਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬॉल ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਰੇਟਾਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੈਰੇਟੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰੀਟਡ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਈ ਦੈਨ ਦ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈ ਕਾਲਡ ਕੋਰਨੀਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਮੋਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਟਿਸ਼ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਡਰਾਈ ਤੇ ਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ, ਓ ਸੌਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ ਰੋਂਗ ਵਨ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। For the formation prone to the formation of kidney stones ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡੂਕੇਸੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਐਡੂਕੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖਾ ਲੈ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਫॉर योर ਹੈਲਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਂ 4 ਬਨਾਨਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿਕਸ ਡਾਈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਹਾਰਮਫੁਲ and it may occur in people traveling to the poles who consume polar bear livers। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉਹ polar bear ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸਿਸ ਏ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਇਨਟੇਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਟੌਕਸਿਕ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਇਟ ਮੇ ਪ੍ਰੂਵ। ਸੋ ਇਟ ਕਾਮਨਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੌਸ ਆਫ ਐਪੇਟਾਈਟ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਕਨਿੰਗ ਆਫ ਹੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਫॉल ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਟੀਗ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੈਡੇਕ ਰਹਿਣੀ, ਲੌਸ ਆਫ ਵੇਟ, ਇਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਖੁਰਕ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਬॉडी ਤੇ, ਪੇਨ ਇਨ ਬੋਨਸ ਐਂਡ ਜॉइंट्स, ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਔਨ ਐਂਕਲਸ ਐਂਡ ਫੀਟ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਆਫ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਸਪਲੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬॉडी ਦਾ। ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਆ, ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਪਲੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬॉडी ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और डेली करंट अफेयर्स आया करेंगे। सो प्लीज़ मस्ट गो एंड फॉलो दैट चैनल ऑल्सो। उत्ते भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इत्ते भी करो एंड इंस्टाग्राम ते जरूर फॉलो कर लियो ऑल इन वन क्लासेस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।